ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਵਸੋ ਤੇ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਜੀ ਅੰਗ ਰੰਗ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। तो मित्रों, इलैक्शन का अमल जोड़ा है वो तेज़ी के नाल अगे वध रहा है तो पार्टियां जड़ियां ने वो पूरे जोर शोर के नाल जोड़ा है वो मैदान में उतर आईयां ने। पर सवाल जोड़े ने वो अपनी जगह पर मौजूद ने। इन्हां बहुत सारे सवालों चों एक सवाल ये वे कि 8 फरवरी तो बाद जड़ी भी हुकूमत आएगी, जिस पार्टी की भी हुकूमत बनेगी, वो अदारियां दी आइन तो हट के दूजे अदारियां दी पार्लीमेंट दे विच जिहड़ी मुदाखलत है उस नूं किस तरह रोकेगी। उस दे कोल ऐसी की गिदड़ सिंगी है कि आवाम ने जिस इतमाद का इजहार उन्हां ते कीता है और जिहड़ी ताकत उन्हां नूं दित्ती है, उस ताकत नूं वो इस्तेमाल जिहड़ा है करन दे काबिल किस तरह होणगे। क्योंकि हुण तक दा जिहड़ा माजी है उन्हें दसिया है कि जिहड़ी भी पार्टी राज सत्ता विच आई है, इकतदार दे विच आई है, वो अपनी मर्जी के नाल आवाम ने जिहड़ी उन्हें ताकत दित्ती सी उस ताकत के नाल राज नहीं कर सकी। बल्कि कुछ पार्टियां जिहड़ियां ने वो तो हुण उन्हां इदारियां दे नाल कंप्रोमाइज़ करके ही मैदान दे विच जिहड़ा है वो आउंदियां ने। सो जे उन्होंने कंप्रोमाइज़ करके ही आना है तो फिर आवाम के जोड़े मसले ने, इस मुल्क के जोड़े मसले ने वो तो हल नहीं हो सकते। उन्होंने मसले जोड़े ने वो तो आवाम की ताकत के नाल ही हल हो सकते हैं। और वो जड़ा मंशूर दे रहे हैं, जोड़े वो आवाम के नाल वादे कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह जोड़ा है वो पूरा कर सकेंगे। क्योंकि एक पासे वो रोंदे भी नहीं कि सानू माजी दे विच जिहड़ा है वो काम नहीं करन दिता गया, और दूजे पासे वो आवाम दे नाल जिहड़ा है वादा कर रहे हैं, और दूजे पासे वो सैनेट दे विच करारदाद भी पास करवा रहे हैं कि जिहड़ा बंदा फौज के खिलाफ गल करेगा वो मुजरम है, और जिहड़ा बंदा सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ जिहड़ा है गल करेगा वो जिहड़ा बंदा है वो मुल्क का वफादार नहीं और वो मुजरम है। सो जिस वेले ऐस बनदियां गल्लां जिहड़ियां ने वो होणगियां ते फिर वो आवाम जिहड़ी है वो अपनी ताकत जिहड़ी है इन्हां नूं क्यों देवे, जदों उन्हां ने इस ताकत की वरतों ही नहीं करनी, उन्हां दा आवाम की ताकत के उत्ते वसाह ही कोई नहीं, तो फिर आवाम जिहड़े ने वो इन्हां लई इन्हां नूं अपनी ताकत क्यों देण। ये सवाल जिहड़ा है ये आवाम वल्लों इन्हां दे नाल होना चाहिए है। आवाम अगर जागते ने और यह कहा जा रहा है कि लोग जोड़े ने वो जाग पे ने और उन्होंने पता लग गया है कि इस मुल्क की बर्बादी से कौन जिम्मेदार ने, और उन्होंने वो नाम भी लै रहे हैं। तो जो वो ना लै रहे हैं तो फिर वो इन्होंने पार्टियां को जरूर पूछणगे कि असी जिहड़ी ताकत तुहानूं दे रहे हैं, तुसी इस ताकत की वरतों के नाल जिहड़ा है मसाइल हल करने की कोशिश जिहड़ी है क्यों नहीं करते। ये सवाल जिहड़ा है अमूमन सियासी पार्टियां नूं कीता नहीं जाता। साडे इत्थे जिहड़े भी इलैक्शन के सिलसिले च जलसे जलूस होंदे ने उन्होंने कहा जाता जी इस ते फिर गल करांगे। फिर गल करन दा जिहड़ा सवाल है वो नहीं है। किसी भी पार्टी ने अपने मंशूर दे विच नहीं दसिया, इस अज़म दा इस उद्यम दा वखाला नहीं किया, बल्कि इसका जिक्र भी नहीं किया कि असी ये जिहड़े आवाम की जिहड़ी ताकत है इसकी वरतों जिहड़ी है किस तरह करांगे, किस तरह वो जिहड़ियां सिक्योरिटी एजेंसीज ने वो मुदाखलत करदियां ने उन्हां दी मुदाखलत नूं असीं रोकांगे। जे रोकांगे तो किस तरह रोकांगे। कोई भी पार्टी जिहड़ी है वो ये नहीं दसदी कि वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी जिहड़ी है वो किस तरह जिहड़ी है वो कायम कर सकती है और उस पर अमल कर सकती है। इस तरह कोई भी सियासी पार्टी जिहड़ी है उसने अपने किसी डॉक्यूमेंट्स दे विच इस गल का जिहड़ा है वो जिक्र नहीं किया कि वो जिहड़े आलमी इदारे ने उन्हां दे नाल जिहड़ा है किस तरह जिहड़ा ना उन्हें जुठेगी। सो असी एक मामला देखने कि माजी दे विच दो पार्टियां दे विचकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दे विचकार एक मसाके जमहूरीयत होया सी,
ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਹੋ, ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਆਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਦਾ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਜੱਫੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਰਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਆਵਾਮ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਂਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, तो ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ, ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਚਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸੁਚਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂ ਮਸੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਮਿਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਖਲੂਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਭੀੜਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।